모두들 청아. 여러분 그동안 잘 지내셨나요? 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님을 찬양해. 내 앞에 주어진 매일의 삶을 살아가보며 그곳에는 향한 계획 섭리가 있다네. 제 순간 나에게 영원한 그 사랑 어두운 내 삶의 빛으로 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님 고백하겠습니다. 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님을 찬양해. 지치고 힘든 이 상황 중에 하나님의 사랑을 의지하면서 하나님께서 약속하신 그 사랑을 의지하면서 함께 나아가고 함께 걷져가는 우리 모두 청소됐으면 좋겠습니다. 함께 찬양하겠습니다. 사랑의 구하는 사랑, 눈물을 아끼지 않고 기쁨을 함께 나누는 사랑, 용서를 구하는 사랑, 완전한 사랑으로 함께하는 행복의
우리 모두에게 흘려주셨네. 사랑 없는 이곳에 사랑을 구하는 사람 기쁨에 함께 나누는 사랑 용서를 구하는 사랑 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 모든 사랑. 오늘의 성경 말씀은 욥기 42장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 욥기 42장 1절에서 6절까지의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 욥이 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니이까. 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 재 가운데에서 회개하나이다. 아멘. 오늘은 인생 역전의 선택이란 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다. 만약 여러분에게 어려운 일이나 또 힘든 일을 건너뛰게 할 수 있는 능력이 생긴다면 어떻게 하시겠습니까? 시험 기간을 건너뛰고 또 힘들고 귀찮은 일이 있을 때마다 그 시간을 뛰어넘을 수 있는 그런 시간을 마음대로 움직일 수 있는 능력 말이에요. 심지어 시간을 멈출 수도 있어요. 그런 기능을 갖춘 리모컨이 있다면 여러분은 어떻게 하시겠어요? 오늘은 먼저 이 리모컨으로 자신의 인생을 바꾼 한 남자에 대해서 이야기하고자 합니다. 여기 출근족을 경험한 한 남자가 있습니다. 지각도 지각인데 바이오 앞에서 실수합니다. Prince Habibu drive red Lamborghini. Red Lamborghini. I meant blue Ferrari. 아들이 수영대회 나갔네요. 근데 아빠는 또 늦었어요. You just got here, Dad. I saw you. Kill himself. Dad, how much longer are you gonna live? 1 minute. 1 minute? Dad, 귀여워. 1 minute? Don't worry, I'm not dying. I'm gonna live for 200 years. Is that long enough for you and me? Promise. I promise. Swear. Come here. Michael, who you talking to? Jesus. I'm talking to my boss, Ma. Take it easy. Oh yeah? Well, tell him to get a life. You got family here. You're busy. Come on. My mother says hello. Oh, he's such a big boy, isn't he? On a big 할아버지 개웃김. 캠핑 계획을 말하는 아내. 그런데 남편에겐 또 일이 있었죠. Yeah, I forgot to tell you. We had to postpone the camping trip. Kids have been talking about camping with you all year. You think I don't know that?
It's just every choice I make, everything I do, I disappoint somebody. So maybe make sure you don't keep disappointing the wrong people. Hey, man. You guys got a universal 여기서 만능 리모컨을 왜 찾아? For a shower curtain or a bath mat? 얘는 더 이상해. television? You're looking for a universal remote control. Yeah, just one device to do it all for me. Make my life a little easier, quicker, not so damn complicated. Not supposed 이 사람이 누군지 모르겠지만 마이클에게 그 리모컨을 준다고 하네요. What do you notice? Thank you. 아니 저기 있는 거 알고 있잖아. Maybe there in the middle? 왜 못 본 척해? sneaky. Enjoy. Yeah, can I ask you something? Yes. I mean, after you do all this work and become a big player at your company, would you really think you're gonna have any more time for us, or are things just gonna get even more out of control? Wait, Will. When I get to that place and become a boss, a millionaire, a big shot, the first thing I'm gonna do is hire a bunch of idiots just like me to do all my work. So then you, me, and the kids can do whatever the hell we want. You just gotta give me some time. 멈춰버렸죠? Don't give me that look. Will, just hold it in for 5 minutes and keep the freaking volume down! 헐, 소리도 줄여짐. 도망가. 지금 몰카인 줄 알고 저러는 거예요. 진짜 바보 같아. Nobody's laughing at you, Michael. You wanted a universal remote control. That remote controls your universe. Skip chat. 과의 시간을 귀찮아서 다 떠넘기고 있는 거예요. What a family. 다 귀찮은 거지. All right. 넘기고 Get dinner over with. 넘겼는데 아니, 아직도 먹고 있어 얘는. Everyone's done but 그만 좀 you, 먹어. buddy. Let's go. 드디어 자유 시간을 갖게 된 마이크. 자유 시간이라기보다는 일할 시간이지. I think so. You're a big boy. You set your own priorities. You asked me for 10 minutes. I'm not asking for like a whole day. 말 안 듣고 있죠? What deal is that? I'm so tired. 시간 넘겨버려. 말다툼도 다 넘겨버린 거야. Skip the whole fight. Get sick, man. 이놈의 코감기. 아유 나도 지겨워. Michael, honey, wake up. You'll be late for work. What? It's Monday already? 감기를 뛰어넘김. 전 나도 갖고 싶다. Baby, I love you. No more time than no. Traffic, traffic. No more traffic. 이것도 부러워. Yeah, that's what I'm talking about, baby. What to do? 사장이 승진시켜준다고 한 게 거짓말이었어. And you better get started. With the remote. It's your decision, Michael. I know. So, I mean, we're talking a couple of months here. Little bike and make it look new. That's a girl's bike. Oh, the kids make fun of me. No. 결국 승진까지 건너뛰기로 작정하죠. Take this. Fast forward me to my promotion. Well, here's the Michael Newman, the greatest partner I could. 근데 승진까지 1년이나 걸렸어. And I feel like Michael's making no effort to connect with me at No, all. no, I want to. It's I'm on autopilot. I'm on autopilot. Autopilot, damn it! What do you want from me? 또 싸우려고 하니까 또 넘어가 버리는 거야. What the heck happened? I didn't even touch the remote. 30 minutes worth for you. No, no. So what? Everything I fast forwarded, it's just gonna do it on its own now? Pretty much. No more showering. No more traffic. No more arguing. No more sickness. 이제 더 이상 빨리 넘어가는 게 두려운 나머지 리모컨을 반납하려고 하죠. Oh, But Eric Lamonsoff. 근데 그 다음날 사장이 또 다른 승진을 제안합니다. I've been your partner one day. So, every account you worked on turned into gold. You know, Hey, I would love for that to happen, but 승진하면 또 시간 빨리 넘어가잖아. no,
I don't want a promotion! Where that big guy? 결국 사장이 돼버린 마이클입니다. CEO. Great news. Eric Lamonsoff killed himself. 근데 또 10년이 훌쩍 넘어버린 거예요. 원래 집에 가보니까 이제 아내는 재혼했고 또 자녀들 위해서 지어주려고 했던 비밀 오두막집도 아직도 못 지었어요. Why did you do this to me? You did this to yourself, Michael. No, I didn't want to waste all that time. I didn't want to lose Donna. The remote goes by your behavior. Every time you had a conflict between work and home, work won. No, not true. Lie to your wife, lie to yourself. But you cannot lie to the remote. The remote is lie-proof, so you can't change. 또 다치고 또 건너뛰기. Michael, you awake? Michael, honey, are you awake? 이렇게 또 6년이 흘러버립니다. All your dreams came true, huh, moron? 자기 아들한테 아버지가 돌아가셨다는 사실을 듣게 됩니다. Got old. That's life. 아버지를 마지막으로 본 시점으로 돌아가길 원합니다. The last time I saw him, please. Hey, Dad. 아버지가 오랜만에 놀자고 했는데 그걸 또 일이 많다고 아버지를 거부해버렸어요. See you later, Grandpa. I love you. Dad. 다행히 아들 결혼식은 놓치지 않았네요. 딸도 너무 훌쩍 커버렸고. That I look pretty. Then thank you. Let's go get some cake. I'll race you there, Dad. Come on. Dad? 다른 사람을 아빠라고 부르는 걸 보고 충격을 먹죠. Michael, are you okay? Is there a doctor? We need a doctor here! Dad! Samantha's been here like 36 hours straight. She said she wouldn't leave the hospital until you woke up. Why'd you do that? Because you're my father. I thought Bill was your father. I have two fathers. One of them told me he was going to live till he was 200. Remember? He's gotta go on his honeymoon. Actually, I just canceled the honeymoon. 자기랑 비슷한 길을 가는 아들에게 가족이 중요하단 말을 꼭 하려고 합니다. Family comes first. Family comes first. Honeymoon. 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 Samantha. I didn't make 200, but I love you. I love you. 이 쪽지는 처음에 이 둘이 만났을 때 여자가 먼저 남자에게 물어봤던 질문입니다. 그 이 대답은 남자가 했던 대답이에요. It's time to go. 이 영화에 나온 마이클은 자신이 건너뛰고 싶어 했던 순간들을 모조리 건너뛰었습니다. 소소한 부부싸움이나 질병, 교통체증, 또 직장생활, 그리고 가족과의 시간까지도 모조리 넘겨버렸습니다. 이 모든 것은 가족을 위해 승진해야 한다는 명목하에 일에만 몰두한 나머지 모든 소중한 순간까지도 넘겨버린 거예요. 리모컨을 사용하기 전에는 직장 생활에서의 고난, 또 물질적인 고난이 있었지만 그래도 가족이 있었어요. 그러나 리모컨을 사용한 이후 모든 고난과 어려움이 사라졌지만 가족을 잃어버렸습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에 나오는 이욥은 처음부터 모든 것을 가지고 있던 사람이었습니다. 사랑하는 아내와 7명의 아들,
그리고 3명의 딸들이 함께 있었습니다. 가지고 있던 가축과 종도 얼마나 많았는지, 그리고 그 당시에 이미 훌륭한 사람이라고 소문이 나 있는 그런 사람이었습니다. 또 욥이 하나님께 얼마나 성실하기까지 했었냐면 아들들의 생일잔치 이후에 자녀들을 다시금 불러 모아요. 그리고 자녀들의 수만큼 번제를 드립니다. 그 이유는 혹시나 자녀들 한 명 한 명이 마음으로 하나님께 범죄했을까봐 그것을 사해달라는 마음에서 그렇게 번제를 드렸던 것입니다. 그런데 이렇게 하나님께도 헌신적이고 또 사람들에게 총망받는 이 욥이 갑자기 고난을 당하게 돼요. 하루는 사탄이 하나님께 나아가게 됩니다. 네가 내 종 욥을 봤니? 욥처럼 온전하고 정직하게 하나님을 신뢰하고 섬기는 자가 이 세상에 또 없다. 그러자 사탄이 이렇게 대답합니다. 그건 하나님께서 욥에게 너무나 많은 소유를 주셨기 때문이지 과연 소유물을 다 뺏어가도 하나님께 그럴 수 있는지 한번 두고 보시죠. 하나님은 사탄으로 하여금 욥의 몸을 제외한 모든 소유물을 마음대로 할 수 있도록 허락하셨습니다. 시간이 흘러서 한 종이 불이 나게 욥에게 달려왔어요. 스바 사람들이 쳐들어와서 소와 나귀를 모두 죽이고 종들까지도 죽였다는 것이었습니다. 그리고 아직 말하는 동안에 또 다른 종이 와서 하나님의 불이 양과 종들을 모두 불살라버렸다고 또 다급하게 말했어요. 또 그렇게 말하는 동안에 다른 종이 와서 이번엔 갈대아 사람들이 무리지어서 와서 낙타를 빼앗고 또 종들을 모두 죽였다고 말합니다. 그렇게 말하는 동안에 또 다른 종이 와서 말하기를 마다들의 집에서 자녀들이 먹고 마시는 잔치를 하고 있는 가운데 강한 바람이 불어서 집 내 모퉁이를 모두 날려버리고 그 밑에 자녀들이 깔려 죽었다고 말해요. 그렇게 욥은 하루아침에 모든 소유와 종들과 또 자녀들까지 잃게 됩니다. 그럼에도 욥은 이 모든 일에 하나님을 원망하지 않았어요. 다시 한번 사탄이 하나님 앞에 나아가게 돼요. 하나님은 사탄에게 거봐라, 네가 아무런 이유 없이 나를 충동질해서 욥을 치게 했음에도 불구하고 그가 하나님을 향한 온전함을 지키지 않았느냐고 말씀하셨어요. 그러자 사탄은 만약 그에게 육체적으로 고난을 주신다면 그때에는 하나님을 욕하지 않겠습니까? 라고 되물었어요. 하나님은 생명을 해하지 않는 조건 하에 육체적인 고난을 허락하셨습니다. 사탄은 욥을 쳤고 욥의 온몸에 종기가 나기 시작했어요. 그리고 너무나 고통스러웠던 욥은 질그릇 조각으로 자신의 몸을 긁기까지 합니다. 그리고 그의 아내는 차라리 하나님을 욕하고 죽으라고까지 해요. 그럼에도 욥은 끝까지 하나님을 욕하지 않았습니다. 그리고 이후에 욥의 친구들이 찾아와서 욥에게 이런저런 이야기를 해요. 야, 생각해봐. 죄 없이 망한 사람이 어딨냐? 너만 똑똑하니? 우리 중에도 똑똑한 사람 많아. 야, 네 자식들이 죄 지었으니까 벌 받는 거야. 잘못은 네가 해놓고 왜 우리를 짐승 보듯 하는 거야? 야, 너 스스로 깨끗하다고 그랬잖아. 죄 지은 거 있으면 빨리 자백해. 야, 이건 악한 사람이 하나님한테 징계받는 거야. 벌 받는 거니까 너 그렇게 알아야 돼. 욥의 친구들은 욥을 향해서 죄 지은 것이 있다면 빨리 회개하라고 그렇게 말했습니다. 그러나 욥은 그럴 때마다 친구들의 말에 반박하게 됩니다. 아무리 생각해도 욥은 스스로 지은 죄가 없다고 생각했기 때문이에요. 욥은 계속해서 어찌하여 의인이 박해받고 악인이 이 세상에서 잘 살아가고 있는지에 대해서 한탄하고 있습니다. 그리고 하나님께 자신의 상황을 탓하기 시작해요. 어찌 보면 사랑의 입장에선 당연한 걸지도 몰라요. 그럼 우리는 과연 욥만큼 버틸 수나 있었을까요? 그렇게 욥이 한참을 고통스러워할 때 하나님께서 드디어 욥에게 입을 떼셨습니다. 그리고 하나님께서는 욥에게 놀라운 하나님의 일하심을 말씀하시기 시작했습니다. 내가 천지를 창조할 때에 넌 어디 있었니? 한번 말해보거라. 네가 바다의 샘에 들어가 봤니? 그 깊은 곳을 걸어봤니? 땅의 넓이를 잴 수 있니? 알면 대답해보거라. 그 누가 사람 없는 땅이나 광야에 비를 내릴 수 있니? 누가 동물들을 움직일 수 있느냐? 네가 하나님처럼 능력이 있느냐? 분명 욥의 입장만 놓고 본다면 억울할 만합니다. 단순히 사탄이 하나님을 충동질해서 하나님이 욥에게 고난을 허락하셨기 때문이에요. 그러나 그 이후 욥과 친구들의 대화, 욥의 독백, 그리고 하나님께서 욥에게 말씀하시는 걸 통해서 욥은 큰 깨달음을 얻게 됩니다. 그 내용에 대해서 함께 나누고자 합니다. 먼저 하나님의 섭리에 순종해야 한다는 사실을
깨달았습니다. 욥은 분명 그 시대의 완전한 사람이었고 하나님께서 보시기에도 신실한 사람이었습니다. 사탄이 하나님 앞에 나타났을 때에도 하나님께서는 욥을 자랑하셨죠. 그러나 사탄으로 인해 욥은 고난을 당하게 됩니다. 처음에 자신의 소유를 잃었을 때는 덤덤했지만 자녀들을 잃었을 때는 옷을 찢고 큰 한탄을 했습니다. 그러나 그때도 하나님을 원망하진 않았어요. 이제 욥의 몸에 종기가 나고 친구들로부터 아내로부터 정죄를 당했지만 결코 욥은 입술을 범죄하지 않았어요. 그러나 시간이 지날수록 욥의 마음도 병들어가기 시작했습니다. 그리고 자신이 태어난 날을 한탄하며 하나님께서 악인을 그대로 두시고 의인을 처벌하시는 것을 지적합니다. 그리고 하나님께 자신에게 고난을 주시는 이유를 묻게 해달라고 요청합니다. 그리고 오늘 본문 4절에서도 이와 비슷한 말을 합니다. 예전에도 자신이 하나님께 묻게 해달라고 요청한 적이 있었고 또 하나님으로 하여금 어떤 대답을 요구하기도 했습니다. 지금 욥의 반응은 이전과는 다른 거예요. 그때는 하나님이 일하심을 스스로 판단하고 또 자신이 의인이라는 전제하에 자신의 닥쳐있는 이 고난의 문제를 해결해달라고 하는 것이었어요. 그러나 이제는 자신의 욕심이나 다른 이유가 아니라 살아계신 하나님과의 실질적인 대화 속에서 깨달은 마음으로 물어본 거예요. 자신의 의로움에도 불구하고 고난을 주신 하나님께 대항하기 위한 것도 아니고 친구들을 훈계하기 위한 것도 아닌 하나님의 훈계를 겸허하게 받아들이겠다는 그런 의지였습니다. 앞서 본 영화에서 주는 교훈도 이와 비슷해요. 마이클은 자신과 또 자신의 가족을 위해서 승진해야만 했습니다. 그러기 위해서 모든 것을 제쳐둔 상태로 일에만 몰두했고 또 자신의 소소한 일상을 다 건너뛰게 했습니다. 가족 모임이나 또 부부간의 다툼, 또 자녀들과의 시간 등 소소한 일상들을 다 제껴보니 그에게 남은 것은 일밖에 없었습니다. 아니 그토록 원하던 사장이 되었으니까 그나마 다행이지 않느냐고 물을 수 있겠지만 그 행복을 나눌 사람이 없다면 그 행복은 아무런 의미가 없어요. 그렇기에 우리에게 주어진 일상, 하나님께서 허락하신 자연의 섭리를 인정하고 순종할 때 그제서야 비로소 우린 진짜 행복을 느낄 수 있게 됩니다. 두 번째로 우리의 모든 소유가 하나님께 있음을 알아야 합니다. 사탄이 처음 욥을 쳤을 때 욥은 가지고 있던 모든 소유물을 다 잃어버렸어요. 그러나 욥은 자신이 이 세상에 나올 때 아무것도 가진 건 없이 나왔기 때문에 주신 이도 하나님이시고 거두시는 이도 하나님이시라는 고백을 하게 됩니다. 그리고 그 모든 소유가 하나님께 있음을 인정하게 됩니다. 마이클도 마찬가지였습니다. 사실 이 영화의 결말은 마이클의 죽음으로 끝나지 않습니다. 쓰러진 이후에 마이클은 갑자기 어떤 침대에서 젊은 모습으로 일어났습니다. 처음 대형마트에 가서 만능 리모컨을 찾다가 잠깐 어떤 침대에 누운 것이 깊은 잠을 불러오게 됐고 그 모든 일이 꿈이었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 다시 자신의 일상으로 돌아온 것에 감사하며 자신이 가지고 있던 낡은 차, 소소한 일상, 또 그 자신이 귀찮게 생각했던 가족들이 다시 있다는 것에 너무나 감사했어요. 그리고 그가 맡고 있던 프로젝트를 내려놓고 가족들과 독립기념일 여행 휴가 계획을 짜면서 이 영화가 마무리돼요. 하나님께서는 누군가에게 많은 물질을 허락하시기도 하지만 누군가에게는 비교적 적은 물질을 허락하기도 하세요. 하지만 조금만 생각해보면, 나라는 개인적인 입장에서 생각해보면 우리는 이 세상에 나올 때 그 어느 것 하나 가지고 나온 게 없어요. 물론 유복한 집안에서 금수저를 물고 태어난 사람들도 있겠죠. 그런데 그런 사람들도 어느 날 하나님께서 갑자기 그 사람의 소유를 다 뺏어간다면, 그 사람을 쳐서 그 사람 병으로 죽게 되었다면 그 가지고 있던 것들이, 모든 것들이 무슨 소용이 있겠냐는 거예요. 이 땅에서 길어야 120년 사는 동안 많은 것을 쥐고 살아봤자 천국 가면 이 땅에서 얻게 된 거 하나도 가져갈 수 없어요. 그러니 이 땅에서 얻는 것에 욕심을 둘 이유가 있을까요? 모든 것을 잃었던 욥도 고난 이후에 하나님께서 욥의 소유를 갑절이나 다시 채워주셨습니다. 그걸 볼 때 우리가 어떤 소유에 얽매이지 않아야 될 이유가 여기 있지 않아요? 마지막으로 고난에 불평하기 전에 예수님을 생각해 봐야 합니다. 욥은 고난의 대표적인 아이콘입니다. 하나님께서 존재하심에도 불구하고 왜 이 세상에는 선과 악이 존재하며 때로는 악인이 승리하는 경우가 많은 것처럼 보이는지, 그럼에도 그 모든 것이 하나님의 섭리라고 보는 것이 어려운 말로 신정론이라고 합니다.
우리가 살아가는 오늘날만 봐도 그렇잖아요. 나쁜 짓 하는 사람들은 뻔뻔하게 잘 살아가는데 착한 사람들은 오히려 가난하고 압제당하는 현실이 오늘날이에요. 이런 현실의 모순 앞에 과연 하나님께서 살아계시다면 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가 하는 물음이, 의문이 생기기도 합니다. 그러나 분명한 사실은 하나님께서 결코 인간을 죽게 하거나 고통을 주기 위해서 창조한 것이 아니라는 거예요. 궁극적인 의미에서 모든 고난의 근본적인 책임은 사탄이나 인간의 범죄에 있기 때문입니다. 하나님께서는 세상이 끝난 날에 심판하시기 위해서 계속해서 심판을 미루고 계세요. 그렇게 잠깐 동안은 세상에서 악이 이기는 것 같지만 결국 하나님의 뜻에는 모순이 없음을 깨달아야 합니다. 여러분은 인생 역전의 선택을 해야 하는 순간이 온다면 무엇을 선택하시겠어요? 내 양심을 팔고 악인으로 세상에서 승리하길 원하십니까? 아니면 언제 올지 모르는 천국을 위해, 언제 올지 모르는 예수님을 위해서 이 세상에서 패배하는 의인으로 살아가시겠습니까? 선택은 여러분의 몫입니다. 사랑하는 청소년부 여러분, 욥 이외에 성경에서 아무런 잘못 없이 고난을 당한 분이 있습니다. 그분이 바로 예수님이세요. 특별한 잘못 없이 온갖 모진 시련을 당했던 욥은 우리의 죄악을 대속하기 위해서 십자가에 달리셔야만 했던 예수님을 상기시켜줍니다. 또한 고난 중에도 친구를 위해 중보하는 이 욥의 모습 역시 예수님을 예표하기도 합니다. 지난주에도 말씀드렸듯이 우리가 당하는 고난이나 어려움에는 억울한 마음이 생길 수 있어요. 이런 어려움과 고난이 있을 때 그것을 빨리 넘길 수 있는 리모컨이 진짜로 있다면 여러분은 가지고 싶어요. 나에게 이유 없는 고난이 닥치는 것 같아서 그게 싫어서 말이에요. 좋은 마음에서 했던 일들이 부정적으로 돌아왔을 때, 나에게 상처로 돌아왔을 때 내가 원망할 대상을 찾고 싶은 건 아니고요. 그럴 때마다 예수님의 고난을 한번 생각해 보세요. 십자가에 매달리는 순간까지도 예수님을 욕하고 조롱했던 그 사람들을 위해서, 예수님을 위해서라면 죽겠다고 다짐했던 그 제자들이 배신했음에도 불구하고 예수님 시대 이후에 태어날 모든 인류들을 위해서, 그리고 예수님을 알았음에도 불구하고 죄를 밥 먹듯이 씻고 그 죄가 죄인지도 모르는 나를 위해서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 그런 나 때문에 십자가에 달려서 돌아가셔야 할 이유가 전혀 없는 그 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨어요. 우리도 욥처럼 회개해야 됩니다. 티끌과 재 가운데에서 회개해야 돼요. 스스로 겸손해지고 또 철저하고 완전하게 주님께 회개해야 됩니다. 나는 아무것도 아닙니다. 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다. 주님의 지혜가 없으면 나는 아무것도 못합니다. 주님의 능력이 없으면 나는 한순간도 못 삽니다. 주님의 생명이 없으면 이제 내가 산 건 아니요. 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명이 나의 생명, 나의 모든 날들로 주의
주님 나의 구원 나의 주. 우리 시간 기도하실 때 나의 약함을 드러내시기 바랍니다. 내가 주님이 없이 아무것도 아님을 고백하기 바랍니다. 주님의 사랑이 아니었으면, 그 십자가 기속이 아니었으면 우리에게 천국은 없습니다. 영원히 하나님과 살 수 없습니다. 우리를 위해 죽어주셔서 내가 살게 된 그 예수님의 그 주님의 이름을 그냥 부르시고 동성으로 기도하겠습니다. 주여! 아버지 하나님, 아버지 오실 은혜가 아니었으면, 주님의 사랑이 아니었으면 내가 이 자리에 없음을 고백합니다. 주님의 그 십자가 기속이 아니었으면, 나를 위해서 오직 고난과 수치를 당하시지 않으셨다면 내가 이 자리에 없음을 고백합니다. 하나님, 내가 이 시간 내가 아무것도 아님을 고백합니다. 주님의 사랑이 아니었으면, 주님의 능력이 아니었으면, 주님의 지혜가 아니었으면, 주님의 무시무시이 아니었으면, 주님의 부활이 아니었으면 내가 아무것도 아니고 할 수 있다는 모습을 고백하오니, 이제 내가 사는 건 아니고 내가 그리스도 안에 살게 하여 주시옵소서. 내 안에 주가 살게 하시고 주가 안에 열어낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님을 보내주신다는 순간을 믿음으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 세상에 살아갈 때 세상에서 양식을 바라하며 악인으로 살아가는 것이 아니라 세상에서 패배하지만 다시 오신 분이라 하며 다시 오신 예수를 기대하며 살아갈 수 있는 전국 백성이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 보시기 의인으로 살게 하여 주시옵소서. 세상에서 이기는 악인이 아니라 하나님의 기준 안에서 하나님을 다해 살아갈 수 있는 의인이 될 수 있게 원합니다. 나의 양심을 발견하게 하여 주옵소서. 사탄의 권리 넘어가지 않게 하시고 세상의 유혹에 세상의 즐거움을 받지 않도록 인도하여 주시옵소서. 나의 아버지를 구합니다. 나의 구원이 되시고 나의 주인 되시는 주를 고백합니다. 요백이 하나씩 하나님처럼, 요백이 복을 베푸신 하나님처럼 나에게 고난을 주신 때도 있고 나에게 복을 주신 때도 있지만, 나의 모든 것이 주님께 달려있사오니 나를 거두시기도 하나님이시고 나에게 주시기도 하나님이신 믿음을 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나의 삶이, 나의 영원한 모든 삶을 주님이 주님에게 소망합니다. 내 삶을 배배할 때도 주님께 은혜를 원합니다. 주님 앞에서 은혜를 원하오니 우리의 세상이, 내 마음이 우리 주님께 집중될 수 있는 내 귀한 영혼이 되시길 원합니다. 하나님, 하나님 저녁 주무하실 때 옆에 없었습니다. 모든 자의 선민도라는 것을 이해할 수 없지만 주님의 큰 사랑을 우리가 이해하며 나갈 수 있는 귀한 우리의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님, 나는 정말 주님의 은혜가 아니면, 주님의 사랑이 아니면 아무것도 아닙니다. 하나님께서 천지를 창조하실 때 옆에 없었고 모든 자연이 섭리대로 돌아가는 것을 이해할 수 없습니다. 하나님만이 나의 영원한 주인이 되어 주시옵소서. 세상에서 악인으로 승리하기보다 세상에서 패배하지만 천국에서 눈뜨기를 소망하는 우리가 되기를 원합니다. 말씀 붙들고 한 주간 살아갈 때 큰 힘 주시고 세상과 분별되어 살아가는 정성과 친구들과 선생님이 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.